Good morning to all. Welcome to Sulabha Academic English channel. In today's class, I am going to explain chapter 2 of the novella Carvalho, written by K.P. Purnachandra Tejasvi and translated to English by D.A. Shankar. In the last class, we had known that Tejasvi had visited Modigere Bee Cooperative Society in order to purchase honey for his father, to his father. And in this chapter, he has purchased the honey and had kept it in his jeep. What happens while going home is explained in this chapter. On the way back, the engine made a few strange noises and then stopped. ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವರ ಜೀಪ್ನ ಎಂಜಿನ್ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಂತೋಯ್ತು. And I had made only half a mile from Modigere. Thanks heaven it wasn't raining. He had just crossed the distance of half a mile. ಅರ್ಧ ಮೈಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರಷ್ಟೇ. He thanks God because it was not raining. ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. But the sky was overcast and looked as if it would rain any moment. But the sky was cloudy. ಮೋಡಗಳಿತ್ತು. ಇಟ್ ಮೇ ರೈನ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಮೊಮೆಂಟ್. ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಳೆ ಬೀಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಐ ಗಾಟ್ ಆಫ್, ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ದ ಬಾನೆಟ್, ಚೆಕ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಹಿ ಚೆಕ್ಡ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ದ ಜೀಪ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಸಡನ್ಲಿ. ಹಿ ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ದ ಬಾನೆಟ್ ಎತ್ತಿದ್ರು, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರು, ಪ್ಲಗ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರು, ವೈರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್, and tried to start the vehicle, but it wouldn't come to life. I mentally went over all the old problems that the jeep had, but that did not help either. He recollected all the problems that the jeep had in the past, but that did not help him in any way. I cleaned the carburetor, he cleaned the carburetor, the jets and the distribution system. ಜೆಟ್ ಕಾರ್ಬೊರೇಟರ್ ಎಲ್ಲನೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಲಿಟಲ್ ಡಾರ್ಕ್. ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಡಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಾಸ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ವರೀಡ್. ನೌ ಹಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವರೀಡ್. ಈಗ ಕತ್ಲಾಗ್ತದೆ, ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆನ್ ಅನ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಐ ಓಪನ್ ದ ಲಿಡ್ ಆಫ್ ದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸಡನ್ಲಿ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಟು ಹಿಸ್ ಮೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಓಪನ್ ದ ಲಿಡ್ ಆಫ್ ದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ನ ಲಿಡ್ಡನ್ನು ಮುಚ್ಚಳನ್ನು ತೆಗಿತಾರೆ. ದ ಬ್ಲಾಸ್ಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಾನ್. ದ ಬಾಟಮ್ ಶೋನ್ ಲೈಕ್ ಪಾಲಿಶ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್. ದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹ್ಯಾಡ್ dried up, and I knew why the jeep had come to a sudden stop. As there was no petrol, the jeep came to a sudden stop. I waited, hoping that somebody would turn up. ಅವರಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕಾಯ್ತಾರೆ, ಯಾರಾದರೂ ಆ ದಾರಿಲಿ ಬರ್ಬೋದಾ ಅಂತ. After a while, I heard a Java motor bicycle ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. And saw two men with raincoats on coming in my direction. ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರು ರೈನ್ಕೋಟ್ ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇವರ ಕಡೆಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. When they were still at a distance, I went to the middle of the road, waved my hand, signaling them to stop. When they were at a little distance away, he came to the middle of the road and waved his hand to stop, signaling them to stop. ಅವರಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ಕೈಯನ್ನು ಅಡ್ಡ ಇಡ್ತಾರೆ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು. They stopped and the pillion rider asked, "Why sir, what's the matter?" ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು. ಏನು ಸರ್, ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ತೇಜಸ್ವಿ ಟೋಲ್ಡ್ ದೆಮ್, "ಐ ವಾಂಟ್ ಎ ಫೇವರ್." ನನಗೊಂದು ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. "ಎಸ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್." ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. "ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ್ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ವುಡೆಂಟ್ ಬಿ ಎನಫ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಬಿಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಸರ್." ನಮ್ಮ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಸರ್, ನಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ ಇರೋದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಸರ್, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬಿಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. "ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಪಂಪ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಮೋಟರ್ ಬೈಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾಂಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್
It's difficult to buy petrol from motorbike tank to your jeep tank. They were right. Yes, ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. After a moment, he said, right, you stay here. We shall go to Mudigere and get you some petrol. ಓಕೆ ಸರ್, ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಇರಿ, ನಮ್ಮ ಮೂಡಿಗೆರೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. I didn't have any money, but I told them that the owner of the bunk would give them petrol if they mentioned my name. Tejasvi had brought only 70 rupees that was spent on honey. Now he has no money. So he told them that he had no money. ನನಗೆ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಓನರ್ಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ, he will give you the, you just mention my name and he will give you the petrol. The moment I gave them my name, they both exclaimed, oh, is that you, sir? And your film was so good, sir. ಇವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಗೆ, ಓ ನೀವಾ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದರು ಯುವಕರು. ಫ್ರಮ್ ದೆನ್ ಆನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ಮೂತ್ ಸೈಲಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಸಲೀಸಾಯಿತು. ಫಾರ್ ಮೀ ಐ ಡಿಡೆಂಟ್ ಈವನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ದರ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಅವ್ರ ಸಹಾಯ ನಾನು ಕೇಳೋದೇ ಬೇಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್, ದೇ ಆನ್ ದೇರ್ ಓನ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೌಟಿಂಗ್ ವಿ ಶಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಎ ಮೊಮೆಂಟ್. ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಬೈಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೋದರು. ದೇ ಸ್ಪೆಡ್ ಆಫ್. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಟೆಡ್. ದ ಪಾಸಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪೀಪಲ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಎನ್ಕ್ವೈರ್ಡ್, ಲಿಸನ್ಡ್, then moved on. Meanwhile, a few bumblebees came, circled the tin of honey, humming. ಭಾಳ ಜನ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು, ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರು, ಕೇಳಿದ್ರು ಕಷ್ಟ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಬಂಬಲ್ ಬೀಸ್ ಕೇಮ್ ಸರ್ಕಲ್ಡ್ ದ ಟಿನ್ ಆಫ್ ಹನಿ. ಆ ಜೇನಿನ ಕ್ಯಾನನ್ನು, ಟಿನ್ನನ್ನು, ಡಬ್ಬವನ್ನು ಒಂದು ಗುಂಪು ಜೇನಿನ ಹನಿಗಳು ಕಾಡಿಂದ ಬಂದು ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಅದರ ಸುತ್ತ ಹಾರಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ. ದೇ ಆರ್ ಹಮ್ಮಿಂಗ್, ಗುಂಗಿಗುಡ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಸಿನ್ಸ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಜೀಪ್ ವರ್ ಓಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಟಾಪ್ ವಾಸ್ ಕವರ್ಡ್. ಟಾಪ್ ಮಾತ್ರ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಜೀಪ್ ಓಪನ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಗೆಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಡ್ರಾನ್ ಬೈ ದ ಸ್ಮೆಲ್. ಇವ್ರು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರು. ಆ ಸ್ಮೆಲ್ ಆಫ್ ಹನಿ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡ್ರಾನ್ ದೋಸ್ ಬೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಕೆಪ್ಟ್ ಕ್ವೈಟ್. ಅದರಿಂದ ಸುಮ್ಮನಾಗ್ತಾರೆ, ಏನು ಅಷ್ಟು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಆಫ್ಟರ್ ಅ ವೈಲ್ ದೇ ಫ್ಲೂ ಅವೇ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದಮೇಲೆ ಅವು ಹಾರೋಗ್ತವೆ. ದೆನ್ ಎ ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ಕೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಗನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್. ನಾವು ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ಕೇಮ್, ಅವಾಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬಂದು ದೇ ಬಿಗನ್ ಟು ಸರ್ಕಲ್ ದ ಟಿನ್. As the entire area was densely covered with huge trees and these bees, I thought, must have their hive somewhere nearby. It was a dense forest, and Tejasvi thought that there might have been, these bees must have their hive nearby, somewhere nearby. ಆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಈ ಗುಣಗಳು ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಎ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸಮ್ 10 ಆರ್ ಮೋರ್ ಜಾಯಿನ್ ದ ರೆಸ್ಟ್. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು 10, ಇನ್ನೊಂದು 10 ಬಂದು ಇವ್ರನ್ನ ಈ ಗುಂಪನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದೀಸ್ ಬೀಸ್ ಐ ಬಿಕೇಮ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಅಲಾರ್ಮ್ಡ್. ಈ ಜೇನು ನೊಣಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವು ಅವರ ನಂಬರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿ ಬಿಕೇಮ್ ಅಲಾರ್ಮ್ಡ್. ಈಗ ಅವರು ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ತಾರೆ. ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೋನ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಎಸ್ ಐ ಶುಡ್ ಗೋ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೆರಿ ಸೋನ್. ಈ ಜಾಗ ಮೊದಲು ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಕ್ಷಸ್ಲಿ ವೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಯಂಗ್ ಮೆನ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್. ಆತಂಕದಿಂದ ಆ ಯುವಕರು ಬರಲಿ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಲೋಲಿ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೀಸ್ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಜೇನುನೊಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೋಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದ ಅದರ್ಸ್. ಮೊದಲು ಬಂದಂಥ ಜೇನುನೊಣಗಳು ಹೋಗಿ ಇನ್ನೂ ಉಳಿದವಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರಬೇಕು. ಎನಿವೇ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಡಬಲ್ಡ್ ಬೈ ನೌ. ಅವುಗಳ ಶಕ್ತಿ, ನಂಬರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಬಲ್ಡ್, ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಸಮ್ ಟ್ರೈ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಟು ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ವಿಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಆ ವಿಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ತುಂಬ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿದೆ. ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ದ ವಿಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಒಳಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತವೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ದೇ ಕುಡೆಂಟ್ ದೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಹಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಗರ್. ಆಗದೇ ಇದ್ದಾಗ, ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅವುಗಳ ಅಲ್ಲೇ ಕೋಪದಿಂದ ಅಲ್ಲೇ
ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇನ್ ಆ್ಯಂಗರ್ ದೇ ಆರ್ ಹಿಸ್ಸಿಂಗ್, ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಗೊಯ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಐ ಕಸ್ಟ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂ ಮಿಸ್ ಹ್ಯಾಪ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರೇ ಶಾಪ ಹಾಕೋತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಘಟನೆಗೆ ಘಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಜೀಪ್ ಇಳಿತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟುಡ್ ಅಂಡರ್ ಎ ಟ್ರೀ ಲೈಕ್ ಎ ರೆಫ್ಯೂಜಿ. ಹಿ ಗೋಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಜೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಎ ಟ್ರೀ. ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅರೌಂಡ್ ಮೈ ಜೀಪ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೀಸ್ ವಾಸ್ ಸರ್ಕ್ಲಿಂಗ್, ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ಸಿಂಗ್. ಜೀಪ್ ಸುತ್ತ ನೂರಾರು ಜೇನುನೊಣಗಳು ಗೊಯ್ಗುಡ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಹಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಕ್ಲಿಂಗ್, ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ. ವೆನ್ ದ ಯಂಗ್ ಮೆನ್ saw me, they were surprised and asked me why I was there. Those young men returned and they were surprised to see Tejasvi standing under the tree. ಮರದ ಕೆಳಗೆ ನಿಂತಿರೋದು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈ ಸರ್, ವೈ ಆರ್ ಯು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದೆಮ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್. ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಸೈಡ್, ಅವರೆಲ್ಲೊಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೌ ಕುಡ್ ಯು ಬಿ ಅಫ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಬೀಸ್ ಸರ್? ಜೇನುನೊಣಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ಕೋತೀರ ಸರ್? ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ದೆ ಡು? ಅವೇನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತವೆ? ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋಲ್ಡ್ಲಿ ಮೂವ್ ಟುವಾರ್ಡ್ಸ್ ದ ಜೀಪ್. ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಜೀಪ್ನ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಡ್ತಾನೆ. ವಿತ್ ದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಹಿ ಈಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕ್ಯಾನ್. ವಿ ಫಾಲೋಡ್. ಇವರಿಬ್ಬರು ಅವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾರೆ ಅವನನ್ನು. ವೆನ್ he neared the jeep, he tried to show off the bees as if they were so many midges or sandflies. ಆ ಫ್ಲೈಸ್ ಅವೇನು ಮಿಡ್ಜಸ್ ಆರ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ಲೈಸ್ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ he tried to show off, ಅವುಗಳನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ. he slapped one dead with the palm of his hand. ಹೀಗೆ ತಳ್ಳಿದಾಗ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೀಸ್ ವಾಸ್ ಡೆಡ್. ಅವನ ಹತ್ತದಲ್ಲಿ ತಳ್ಳಿದಾಗ ಒಂದು ಜೇನುನೊಣ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಕುಡ್ ನೋ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಏನು ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕೆಳಗೆ ಬಿಸಾಕಿದ್ದೆ ಟು ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಓಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ. ಹಾಲರಿಂಗ್ ಇನ್ ಪೇನ್, ನೋವಿಂದ ಕಿರ್ಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಒಬ್ಬೆ ಹೊಡಿತಾ ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ಟ್ರಂಗ್ ಹಿಮ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ನೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಕ್ಸ್. ಮೂಗು, ಕೆನ್ನೆ, ಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ವಿ ರ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಅವರ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಕುಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಅಸ್. ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಕಾಲು ಓಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ಓಡ್ತಾರೆ. ದ ಅದರ್ ಸೈಡ್, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ದ, ಯು ಶುಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ವಂಗ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೋ. ನೀನು ಆ ಥರ ಕೈ ಬೀಸಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ದೇ ವರ್ ವಿಂಗಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಟು ಮೈ ಐಸ್ ಈ ಸೆಡ್. ಕಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡು ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೇನೆ ರೆಕ್ಕೆ ಬಡಿತಾ ಇದ್ವು, ಕಣ್ಣು ಹತ್ರ ನಿನ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಲ್ ತ್ರೀ ಆಫ್ ಅಸ್ ಸ್ಟುಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಟ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ವಂಡರ್ಡ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕುಡ್ ಡೂ ಬಟ್ ಸಾ ನೋ ವೇ ಔಟ್. ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ನೋ ವೇ ಔಟ್, ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ದಾರಿ. ದ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ವೆದರ್ ಹಿ ವುಡ್ ವೆಂಚರ್ ಔಟ್ ಅಗೇನ್. ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತೀಯಾ ಅಂತ. ವಿತ್ ಹಿಸ್ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಓವರ್ ಹಿಸ್ ಹೆಡ್, ದ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿನ್ ಸ್ಟಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್. ಈಗಾಗಲೇ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ದ, ನೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾಟ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಅಫ್ರೇಡ್, ಭಯ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಟುಮಾರೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವುಡೆಂಟ್ ಬಿ ನೈಸ್ ಇಫ್ ಐ ಗೋ ದೇರ್ ವಿತ್ ಎ ಸೋಲನ್ ಫೇಸ್ ಲೈಕ್ ಹನುಮಂತ. ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋಗೆ ಮುಖ ಉದಿಸ್ಕೊಂಡು ಹನುಮಂತನ ಥರ ಹೋದರೆ ವುಡ್ ಇಟ್ ಬಿ ನೈಸ್, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಾ ಅದು? ನೋ, ಇಟ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ನೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬೋತ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಸಿಂಪತ್ತೈಸ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್. ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಪಾಪ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಕರುಣೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಲಕ್ಟೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡೇಬಲ್. ಅವನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅನ್ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಇವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಐ ಸೆಡ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದಮೇಲೆ ಇವರು ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡಾರ್ಕ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ ಗೋ ಅವೇ. ಕತ್ಲಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗ್ತವೆ. ದೆನ್ ಐ ಶಾಲ್ ಫಿಲ್ ದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂವ್ ಆನ್. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊರಡ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ರೈನಿಂಗ್, ಯು ವುಡ್ ಬೆಟರ್ ಗೋ. ಮಳೆ ಬರೋ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರು ಮೋಟರ್ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯು ಬೆಟರ್ ಗೋ, ನೀವು ಹೋಗೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅಟ್ ಫಸ್ಟ್ ದೇ ಪೊಲೈಟ್ಲಿ ಡಿಮರ್ಡ್
ಅಟ್ ಫಸ್ಟ್ ದೇ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಟು ಗೋ. ಇಲ್ಲ ಡಿನೈಡ್, ನಾವು ಹೋಗಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಜೀಪ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಲೇಟರ್ ಅಗ್ರೀಡ್, ಕತ್ಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ರೈನಿಂಗ್. ಆಗ ಮಳೆ ಬೀಳಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಐ ಸ್ಟುಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಟ್ರೀ ಶಿವರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರ್ಸಿಂಗ್ ದ ಬೀಸ್. ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ತೇಜಸ್ವಿ ಸ್ಟುಡ್ ಶಿವರಿಂಗ್, ನಡುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಈಸ್ ಕರ್ಸಿಂಗ್ ದ ಬೀಸ್, ಆ ಜೇನುನೊಣಗಳಿಗೆ ಶಾಪ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಟು ಡಿಸೆಂಡ್. ಬೇಗ ಕತ್ಲಾಗ್ಲಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ಕತ್ಲಾದರೆ ಅವು ಹೊರಟೋಗ್ತವೆ. ವೆನ್ ಐ ರೀಚ್ಡ್ ಹೋಮ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಲೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಡಾಟರ್ ಕೇಮ್ ಶೌಟಿಂಗ್ ಔಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್. ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ತಡ ಆಗಿತ್ತು. ಹಿಸ್ ಡಾಟರ್ ಕೇಮ್ ಔಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್, ಓಡಿ ಬಂದು ಶೌಟೆಡ್, ಕಿರ್ಚಿದ್ಲು, ಹೋ ಡ್ಯಾಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್, ಅಪ್ಪ ಬಂದರು ಅಂತ. ವೈಲ್ ಲೀವಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಹರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ವುಡ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಹನಿ. ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡುವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದರು ದ್ಯಾಟ್ ಐ ವುಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಸಮ್ ಹನಿ ಅಂತ, ಜೇನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಮೈ ವೈಫ್ ಹೂ ಸಾ ಮಿ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ನಾಟ್ ವಿತ್ ಎ ಫ್ಯೂ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಬಟ್ ಎ ಹೋಲ್ ಟಿನ್ ವಾಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಹರ್ ಹಿಸ್ ವೈಫ್ ವಾಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಬಾಟಲ್ಸ್, ಯಾಕೆ ₹70, 7 ಬಾಟಲ್ಸ್ ₹70 ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದೀವರು. ಬಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ದ ಟಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಟಿನ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್. ಆ ಡಬ್ಬ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ದರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಹನಿ, ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಹನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಶಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸ್ಮೈಲ್ಡ್ ನಗ್ತಾರೆ. ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಎ ಕೆರೋಸಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಟಿನ್ ವಾಸ್ ಫಿಟ್ ವೆಸಲ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್ ನೆಕ್ಟರ್. ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಆ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್ ನೆಕ್ಟರ್, ಆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಅಮೃತವನ್ನು ಕೆರೋಸಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಟಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ರಿಯಲಿ ಕೆರೋಸಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಟಿನ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫಿಟ್ ವೆಸಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಸಂಗ್ರಹ ಪಾತ್ರೆ ಅಲ್ಲ. ಐ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಟು ಸಿ ವಿತ್ ಮೈ ಓನ್ ಐಸ್ ದ ವೆಲ್ತ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಬ್ರಾಟ್ ಹೋಮ್. ನಾನು ಕುತೂಹಲದಿಂದಿದ್ದೆ, ನಾನು ಮನೆಗೆ ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪತ್ತು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ. ಹೇ ಪ್ಯಾರ, ಐ ಶೌಟೆಡ್. ಏ ಪ್ಯಾರ ಬಾಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕರೆದರು. ದೆರ್ ವಾಸ್ ಎ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಯ್ ಹೂ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಯ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎ ಕಿಚನ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್. ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಸಹಾಯಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. He had been put into a remand home for 6 months as he was found picking pockets at the local bus stand. ಲೋಕಲ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಸೊ he was put in ರಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಮ್ ಫಾರ್ 6 months. 6 ತಿಂಗಳು ಅವನನ್ನು ರಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ he was discharged, after he was released, he came home. ಬಟ್ ಜಮಾಲ್, ಹಿಸ್ ಫಾದರ್, ರಿಲೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ, ಅವರ ತಂದೆ ಜಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ತಂದೆ ಜಮಾಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಎ ಬಾಸ್ಟರ್, ಯೂ ಸೂ ಮಗ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೋವ್ ಹಿಮ್ ಔಟ್. ಅವನ ಮಗ ಅಂತ ಕರೆದು ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಆಫ್ಟರ್ ಎ ಬ್ರೀಫ್ ಸ್ಪೆಲ್ ಆಫ್ ನೊಮ್ಯಾಡಿಕ್ ಲೈಫ್, somewhere here and there he spent a brief time of nomadic life. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲೆಮಾರಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಿ he came to our estate and worked as a cardamom picker. ಇವ್ರ ಎಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಬಂದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡಮಮ್ ಪಿಕ್ಕರ್, ಏಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕೀಳುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಲೇಟರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ he had stayed with us. ಆ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ, ಆ ಏಲಕ್ಕಿಯ ಕೊಯ್ಲು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಇವರೊಂದಿಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ವೆನ್ he heard me shout, he came running with a yes, ಸಾಬ್, ಬಂದೆ ಸಾಬ್ ಅಂತ ಓಡಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಓಪನ್ ದ ಟಿನ್, ಐ ಸೆಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಇಟ್? ಟಿನ್ ತೆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓಪನ್ ಮಾಡು ಅಂತಾರೆ, ಮುಚ್ಚಳ ತೆಗಿ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಇಟ್? ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸರ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಟು ಯು? ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ ಅದೆಲ್ಲ? ಐ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಸಾಬ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳಿದೆ ಸಾಬ್. ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಐ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಟು ವಾರ್ಮ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ he had promptly brought some live charcoal pieces. ಇವರು ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ he had brought some live charcoal pieces, ಕೆಂಡವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು had placed them on the soldered lid, ಆ ಸಾಲ್ಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಿನ್ನ ಮುಚ್ಚಳದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಓಪನ್ ದ ಟಿನ್ನ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದ. ನಾವು ಲುಕ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ನೋಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹೇಳು ಏನಿದೆ ಅಂತ. He bent over, sniffed
ಬಗ್ದ, ಸ್ನಿಫ್ಡ್, ವಾಸನೆ ಹಿಡ್ದ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನಾನ್ ಕಮಿಟಲಿ ಸೆಟ್, ಕಾಣ್ ಸೇ ಸಾಬ್, ಏನಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸಾಬ್, ಲುಕ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲ್ ಮಿ, ಮತ್ತೆ ನೋಡು, ಮತ್ತೆ ಹೇಳು. ಹಿ ಶಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀರಿಂಗ್ ಇನ್, ಕಣ್ಣು ಬಲಗಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಒಂದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ, ಎಡಗಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆಗೆ ಇಣಿಕಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. ವಿತ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೆಡ್, ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್, ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ ಇದ್ದಂಗಿದೆ ಸರ್. ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಇರಿಟೇಟೆಡ್. ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ನೀಡ್ ಎ ಸೌಂಡ್ ವಿಪ್ಪಿಂಗ್. ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಂತೀಯ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾರಿಸ್ಬೇಕು ನಿನಗೆ. ಕಾಂಟ್ ಯು ಸಿ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್? ಜೇನುತುಪ್ಪಕ್ಕೂ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ಗೂ, ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಗೂ, ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ? ಮೈ ವೈಫ್ ಬ್ರಾಟ್ ಎ ಬೌಲ್. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ಲು. ಸ್ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮೈ ಮಸಲ್ಸ್, ಐ ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ದ ಹೆವಿ ಟಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೌರ್ಡ್ ಸಮ್ ಇಂಟು ಇಟ್. With all his strength, straining his muscles, he lifted the tin and poured bent the tin over the bowl. But since the bowl was too near the tin, nothing could be seen. ಬೌಲ್ ಟಿನ್ಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಏನೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮೈ ಡಾಟರ್ ಶೌಟೆಡ್, ಡ್ಯಾಡಿ ನಥಿಂಗ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್. ನನ್ನ ಮಗಳು ಜೋರಾಗಿ ಕಿರ್ಚಿದ್ಲು, ಏನು ಬರ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಚೀಟೆಡ್ ಬಟ್ ಐ ಕುಡೆಂಟ್ ಸಿ ವೈ ನಥಿಂಗ್ ಕೇಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಟಿನ್. ಇವರಿಗೆ ಮೋಸ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ನಾ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಯಾಕೇನು ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಟಿನ್ನಿಂದ. ಐ ಗಾಟ್ ಎ ಟಾರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲುಕ್ ಥ್ರೂ ದ ಓಪನಿಂಗ್. ಟಾರ್ಚ್ ತೊಗೊಂಡು ಓಪನಿಂಗ್ ಮುಚ್ಚಲದ ಬಾಯಲ್ಲಿ, ಟಿನ್ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಚ್ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಪ್ಯಾರಾ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಲುಕ್ಡ್ ಕ್ವೈಟ್ ವೆಲ್ ಫೌಂಡೆಡ್. ಪ್ಯಾರಾ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಜ. Within there was a thick whitish liquid. In the tin is visible a thick, ಮಂದವಾದ ವೈಟಿಶ್, ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ದ್ರವ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ವೆರಿ ಮಚ್ ಲೈಕ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಓನ್ಲಿ. ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ ಥರನೇ ಇದೆ. ಪ್ಯಾರಾ ಆಸ್ ಇಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೈ ವರಿಡ್ ಫೇಸ್. ನನ್ನ ವರಿಡ್ ಫೇಸನ್ನು, ಕುಂದಿದ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ, ಸಿ ಯು ಆರ್ ಶೌಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಮೀ ಫಾರ್ ನಥಿಂಗ್. ನೋಡಿದ್ರಾ, ನನಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನನಗೆ ಜೋರು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಐ ಟುಕ್ ಎ ಥಿನ್ ಸ್ಟಿಕ್, ಡಿಪ್ಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಡ್ಡಿ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಒಳಗಡೆ, ಟಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಆಡಿಸ್ದೆ. ಆಗ ಸಮ್ ವೈಟಿಶ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಗ್ಲೂ, ಅಂಟಿನಂತಹ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ದ್ರವ ಕಡ್ಡಿಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ತು. ವಾಸ್ ದೇರ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟಿಕ್. ಐ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ಮೈ ಮೌತ್. ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹನಿ. ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಜೇನು. ಇಟ್ ದ ಟ್ರೂ ಟೇಸ್ಟ್. ನಿಜವಾದಂಥ ಜೇನು ರುಚಿಯೇ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಐ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ದ ಅದರ್ಸ್ ಟು ಟೇಸ್ಟ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇ ಆಲ್ ಸೆಡ್ ಇಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಹನಿ. ಎಸ್, ಇದು ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಹನಿ, ಇದು ಜೇನು ತುಪ್ಪದ ರುಚಿನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟೆಡ್. ಆದರೆ ತೇಜಸ್ವಿ ಫೆಲ್ಟ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟೆಡ್, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರಾಶೆ ಆಯಿತು. ಬಿಕಾಸ್ I was looking forward to seeing a luminous, heavy, golden textures, thick liquid. He was expecting to see a luminous, ಹೊಳೆಯುವ, ಹೆವಿ, ಮಂದವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್, ಚಿನ್ನದ ವರ್ಣದ, ಥಿಕ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಮಂದ ದ್ರವವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಂದಣ್ಣ ಹ್ಯಾಡ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಟು ಮೀ ಆಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹನಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಗುತ್ತಿ ಸೈಡ್. ಮಂದಣ್ಣ while giving that honey, what he had said, this is the best honey, this is the ಗುತ್ತಿ ಸೈಡ್ ಹನಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. he was curious to see how would it look ಅಂತ. but now he was disappointed. While clearing the bill tomorrow, I thought I should give him a piece of my mind. Anyhow, so tomorrow I have to go to clear the bill of 8 rupees. Then I will give him a piece of mind. ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಗಿತೀನಿ ಅಂತ. ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಸ್ coconut oil, ಪ್ಯಾರಾ ಸೆಡ್. ದ ಕೋಲ್ಡ್ ಸಾಬ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಹಾರ್ಡ್. ಅದು ಕೊಕೊನಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಥರ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ಯಾರಾ comes to the conclusion that the cold in the environment has made it frozen, has frozen it. ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಳಿ, ತಂಪು ಆ
ಜೇನು ತುಪ್ಪವನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ, ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿಸಿದೆ ಅಂತ ಪ್ಯಾರ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ತೇಜಸ್ವಿಯವರು ಆ ಜೇನು ಟಿನ್ನನ್ನು, ಹನಿ ಟಿನ್ನನ್ನು ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಜೀಪ್ ಕೆಟ್ಟೋಗಿ ಹೇಗೆ ಕಾಡಿನ ಜೇನು ನೊಣಗಳು ಆ ಟಿನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೇನುತುಪ್ಪದ ವಾಸನೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗಿ ಬರ್ತವೆ. ಹೌ ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ದೇರ್ till it gets dark, and how his curiosity to see the gold textured honey was disappointed is explained in this chapter. The questions that can be asked on this chapter are: narrate the incident that took place on Tejasvi's way back home. Who was Para? Why did he stay at Tejasvi's home? Explain the efforts made at Tejasvi's home to get the honey from the tin. Here we have been introduced to one more new character by name Para. I think you have understood the explanation. If you have any question or doubts, please post in the comment box. Take care. Bye.